أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور مکمل دین دے کر بھیجا ہے، جس میں نہ کسی چیز کے اضافے کی ضرورت ہے اور نہ کسی چیز کی کمی کی ضرورت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ پاک کا آخری فیصلہ ہے کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین کو ایک نعمت قرار دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، کہ اس نعمت کو ہم نے مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے اسلام کو دین کے طور پر قبول کر لیا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ پاک اب دین اسلام ہی سے راضی ہوگا، اور کوئی چیز لے کر کوئی جائے گا تو وہ بارگاہ خداوندی میں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ دوسری جگہ پر ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی چیز لے کر آؤ گے اور تو اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ سرسری طور پر نہیں کہ بھئی ہم نہیں قبول کریں گے اس کو، بلکہ لن یقبل منہ، کہ اس کو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسے لوگ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ وضاحت ہے، صراحت ہے اللہ پاک کی، جو کائنات کا خالق ہے، ان سب کا مالک ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے زندگی کے جتنے اہم امور ہیں یا انسانی زندگی کے گزارنے کے جو ترتیبیں ہیں، جس کو ضروریات زندگی کہتے ہیں یا مقاصد زندگی ہو، ان دونوں کی مکمل رہبری فرمائی۔ نکاح جو ہے وہ ایک طرح سے ضرورت زندگی ہے، بنیادی ضرورتوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ نکاح کو بھی کھانا پینا، کپڑا مکان، نکاح، سواری، جس کو بنیادی ضرورتوں میں شمار کیا ہے، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی عبادت بھی، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ایک مبارک اور مقدس طریقہ ہے نکاح، انسان کی ایک جنسی حاجت بھی ہے، مرد کی بھی عورت کی، دونوں کی وہ ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو حلال راستے سے رائج کروایا نبیوں کے ذریعے سے، اور اس کا طریقہ بتایا، اور اس کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، جیسے پانی اور ہوا کو آسان کر دیا ہے۔ جتنا پانی اور ہوا کا حصول انسانوں کے لیے آسان ہے، اتنا ہی نکاح شریعت اسلام میں آسان ہے۔ اس میں کوئی تکلفات نہیں ہے، تصنعات نہیں ہے، اور اس میں کوئی خرچے نہیں ہیں۔ نکاح میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس مہر کا پیسہ نہیں ہے تو ادھار مہر پر نکاح ہو سکتا ہے، اور مقدار مہر شریعت میں ایسی متعین ہوئی ہے کہ ہر آدمی آسانی سے نکاح کر لے، کہ ان کی قوم کا جو عرف ہو، لڑکی کی قوم کا جو عرف ہے نکاح مہر میں، اس مہر پر نکاح ہو جائے۔ تو جس نوعیت کے خاندان ہیں، اگر مالدار لوگ ہیں تو وہ اپنے اس اعتبار کا ان کا خفو ہوگا، اور اوسط درجے کے لوگ ہیں تو ایسا ہوگا، اور بالکل غریب آدمی ہے تو اس کا ایسا ہوگا کہ کسی صورت نکاح رکے نہیں، روکڑ نہیں ہے تو ادھار پر کر لیں، راضی ہو جائے، بس دو میاں بیوی اس پر راضی ہیں کہ نکاح ادھار مہر پر کر لیں تو ان کو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ بعد میں جا کر لڑکی خوشی سے معاف کر دے تو اس پر ضروری بھی نہیں کہ وہ دے دے، ویسے تو واجب ہے مہر، حق مہر ہے، وہ واجب حق ہے، اس کو دینا ہے، اور نقد دے دے سب سے افضل ہے۔ نہیں ہے اس کے پاس، نہیں دے پا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ادھار میں نکاح کر لیں، اگر راضی ہو گئی لڑکی اس پر تو ان کا نکاح ہو جائے گا، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور ایک مدت گزرتے اس کے پاس پھر بھی انتظام نہیں ہو سکا، اور بیوی نے خوشی سے کہا کہ میں نے مہر معاف کر دی، تو معاف ہو جائے گی۔ یا وہ مہر اس کو دے دے اور بعد میں وہ لڑکی اس کو اس کے استعمال کے لیے دے دے کہ آپ تم استعمال کرو، اس کو کسی کام میں، کاروبار میں لگا دو، یا آپ خرچہ کر لو، تو
تو وہ اس طرح اس کو راضی سے دے خوشی سے دے سکتی ہے. یعنی کتنا آسان اس کو کیا ہے. اس کے پاس اپنا گھر نہیں تو کرایہ کا گھر لے لے. کرایہ ادا کرنے کی اس میں استعداد نہیں. مسلمانوں میں کسی کے پاس گنجائش ہو کہ بھائی کمرہ پڑا ہے خالی تو اس کو رہنے کو دے دو تاکہ اس کا کام نکل جاوے, اس کی ضرورت پوری ہو جاوے جو اس کی ضرورت ہے. اور کلام پاک میں مزید ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ بھئی اپنے لڑکوں لڑکیوں کے نکاح کرا دیا کرو, اور پھر کہا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو نکاح سے خدا ان کو غنی کر دے گا, نکاح کے بعد اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی یہ جو معیار بنتا جا رہا ہے کہ اچھی طرح سیٹ اپ ویل سیٹ, لڑکی والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا ویل سیٹ ہے کہ نہیں, اور عموماً ویل سیٹ میں دھوکہ ہی کھا جاتے ہیں کیونکہ ویل سیٹ دیکھتے ہیں ظاہر کو لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کی 4 بنیادیں ہیں, 4 بنیادیں ہیں جو بڑی 4 قومیں دنیا میں ہیں وہ ان کی طرف منسوب ہوتی ہیں. وہ بنیادیں عموماً حضور علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع, کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے. لمالہا, اس کے مال کی وجہ سے, لجمالہا, اس کے حسن کی وجہ سے, اور لمالہا ولجمالہا ولحسبہا, اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے, ولدینہا, اور اس کے دین کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشورہ دیا فاظفر بذات الدین تربت یداک, کہ دیندار لڑکی کو پسند کر لے, چاہے اس کا حسن کم ہو, چاہے اس کے پاس مال کم ہو, چاہے وہ کسی نیچے خاندان کی ہو, اس کا خاندان بہت اونچا نہیں لیکن اس میں دین ہے. اس لیے کہ آدمی کو جو واسطہ پڑے گا زیادہ اس کے دین سے پڑے گا, اس کے مال سے, کیونکہ مرد کے ذمے ہے اپنی کمائی کر کے اپنا گزران کرنا, بلکہ بیوی کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے. تو بیوی کے مال سے اسے کیا مطلب ہے, وہ ابج پتی بھی ہو, وہ ارب پتی بھی اگر ہیں, تو شوہر کو اپنی بیوی کے مال سے کیا مطلب ہے, اور اگر وہ فقیر ہیں تو بھی شوہر کو اپنی بیوی کے مال سے کیا مطلب ہے, اور اس کے حسن سے اس کا کیا واسطہ ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے, بہت حسین ہو. صرف یہ ہے کہ طبیعت کی ایک چاہت ہے, حسن, اس سے اوپر اس کا اور کیا درجہ ہو سکتا ہے. ہاں اگر دین کے ساتھ حسن ہے تو بہت اچھا ہے کہ 2 اچھی صفتیں پیدا ہو رہی, اس کے اندر بڑی صفت دین ہے کہ دین کی نسبت پر ہو. جو عموماً اس وقت معاشروں میں میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, دھوکے کی وجہ یہی ہے کہ دین تو دیکھا ہی نہیں تھا, دین دیکھا ہی نہیں تھا. لڑکی 5 وقت نماز پڑھ رہی تھی, کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے, وہ کتنی حیا کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھنے والی ہیں, وہ کتنی اپنی والدین کی اپنے خاندان کی خدمت گزار ہیں. پہلے زمانے میں مائیں بیٹیوں کی تربیت کرتی تھی, کہتی تھی کہ بیٹا لوگ کام دیکھتے ہیں, لوگ جو نا کام دیکھتے ہیں کہ کام کرنے والی ہیں, اپنا کام کر لیتی ہیں, خدمت گزار ہیں, تو اس کو لوگ عزت دیتے ہیں. جو اصل بنیادیں ہیں ایک لڑکی کے اندر پیدا ہو کہ اس کے اچھے اخلاق ہوں, اس کا اچھا کردار ہو, اس کے اندر حیا اور شرم ہو, اور اس کے اندر صبر ہو, اس کے اندر صبر ہو, یہ کبھی دکھی نہیں ہوگی. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور اس کو باپ نے لاکھوں روپے دیے ہیں اور کروڑ پتی شوہر کو دیے ہیں لیکن اس کے پاس اخلاق اچھے نہیں ہیں, تو وہ اپنی زبان کی وجہ سے کبھی عزت حاصل نہیں کر سکے گی. اور اس کے اندر صبر نہیں ہے تو اس کو آپ اے سی والا کمرہ دے کر محل دے دو گے تو بھی اس کو کم پڑے گا, وہ بھی اس کو کم پڑے گا, طبیعت اس کی نہیں بھرے گی اس سے بھی. کسی کی شادی میں جا کر کسی کا اس سے اچھا گھر دیکھ کر آئے گی تو وہ کہے گی کہ میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں دیا اور میرے باپ نے بھی کچھ نہیں دیا, کہ اس کو صبر کا سبق نہیں سکھایا. شاید ابن مسعود کا یا ابن عباس کا مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے بڑھاپے میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑتے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے. سورہ واقعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مغرب کے بعد روزانہ سورہ واقعہ پڑھ لے
उसके घर में फाका कभी नहीं आएगा। ये यकीनी सबब है कि ये लड़की दुखी नहीं होगी, बस बात हो गई। और इसलिए ज़रूरत इसकी है कि दीन देखा जाए निकाह में, लड़की में भी लड़के में भी, दोनों में ये चीज़ देखी जाए कि दीन अगर है तो उस बुनियाद पर रिश्ते किए जा रहे, अखलाक अच्छे हैं उस बुनियाद पर रिश्ता किया जाए, क्योंकि असल वास्ता अखलाक से पड़ेगा ज़िंदगी भर। मियाँ बीवी को जो ज़्यादा वास्ता पड़ेगा वो अखलाक से पड़ेगा, सब्र से पड़ेगा कि इनमें सब्र है तो सब्र के साथ वो निभाव हो जाएगा, और अगर सब्र नहीं है तो फिर वो निभाव की शक्ल पैदा नहीं होगी। दूसरी चीज़, निकाह जो होते हैं तो निकाह को सादा होना चाहिए, उसी में उसका हुस्न है। हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात यही है। आपने खुद 11 निकाह फरमाए और आपने अपनी 4 बेटियों के निकाह किए, और आपके सामने सहाबा के बहुत सारे लड़कों के लड़कियों के निकाह हुए हैं, और आप अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत राशिदा के अदवार में सहाबा के बहुत सारे निकाह हुए, और ताबईन के अदवार में निकाह हुए। इस्लामी मुआशरे में जो इस वक्त रसूम है उसका कोई वजूद भी नहीं था, उसका कोई तसव्वुर ही नहीं था इस्लामी मुआशरे में। लेकिन हमारे यहाँ जो है बिरादरान वतन के साथ रहते रहते शादियों की जो रसूमात है, अक्सर रसूमात वो हैं जो हमारे बिरादरान वतन के वहाँ जो गैर इस्लामी, गैर शरई है, और फिर मज़ीद वो रस्म तक बाकी नहीं रही, बल्कि उन रसूमात में बहुत सारे हराम काम दाखिल हो गए। एक तो यह है कि कोई चीज़ रस्म तक है, शरीयत उसकी भी गुंजाइश नहीं देती, तो कोई चीज़ रस्म रिवाज के तौर पर उभर कर आवे सुन्नत के मुकाबले में, इसलिए कि सुन्नत असल है। शरीयत में असल चीज़ सुन्नत है कि हर काम सुन्नत के मुताबिक हो। जैसे नमाज को हर आदमी सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करता है, रोज़ा रखता है आदमी तो कोशिश करता है सुन्नत के मुताबिक, हज करता है तो कोशिश करता है कि अरकान सुन्नत के मुताबिक अदा हो। तो ऐसे निकाह और इन अरकान से पहले या बाद में, निकाह से पहले अगर कोई चीज़ें हैं या बाद में वलीमा है तो वो सुन्नत के मुताबिक है तो ठीक है, वरना फिर ऐसी चीज़ों को न करना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि रस्म से ऊपर फिर उसमें हराम बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, हराम चीज़ें शामिल होती हैं, और वो हराम की नहूसत आती ही आती है। जैसे हराम कमाई की नहूसत होती है, ऐसे हराम कामों की नहूसत ज़िंदगी में होती है, और फिर आदमी उसकी भरपाई करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है। आदमी तौबा भी करता है, बाद में कहता है मेरे हालात अच्छे नहीं होते। भाई वो तो बहुत पीछे से चला आ रहा है, उसका भुगतान भुगत रहे हैं, बहुत पीछे से आ रहा है। इसलिए कि बहुत सी चीज़ें जो हैं तौबा के ज़रिए से यकलख्त माफ़ हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों का वबाल उतरा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं कि जिन गुनाहों की वजह से आदमी के ऊपर दुनिया में हालात आना तय हो चुका है। तो इसलिए आदमी गलती करके फिर तौबा करें, उससे बेहतर है कि गलती ना करें, होश के नाखून लें। अल्लाह पाक ने असबाब बताए हैं, पनपने के असबाब भी हैं और बिछड़ने के और दुनिया में जो है खसारे में जाने के भी असबाब हैं। तो अल्लाह ताला ने जो असबाब बताए कि हर काम को सुन्नत के मुताबिक करें, अगर हम कर सकते हैं तो उसको कर लें, वरना वो काम फ़र्ज़ नहीं है तो फिर उसको छोड़ दे अगर नहीं कर सकते। जैसे वलीमा है, वलीमा फ़र्ज़ नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी उसकी, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कि आप वलीमा करें। मालदार साहबी थे, वो बहुत बाइस्तेदाद आदमी थे, माली हैसियत बहुत बड़ी थी उनकी। उनका निकाह हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं था। उसी रिवायत में पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा सुबह को कि उनके कपड़ों पर एक ख़ास किस्म की खुशबू जो औरतें लगाती थी उसका धब्बा था, उसका रंग था उनके कपड़े पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान ये क्या है? तो कहा या रसूलल्लाह मैंने निकाह कर लिया। तो हुजूर ने कहा अच्छा, तो फिर कहा कि फिर वलीमा करो, चाहे एक बकरी से भी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत नहीं की कि तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। सबसे बड़ा सबक है ये, सबसे बड़ा सबक है कि यहाँ अगर भूल में किसी को कहना रह गया, अब इसके लिए तो जान पर बनेगी, ज़िंदगी भर वो याद रखा हमको नहीं बुलाया। या कोई भूल में आना रह गया, उनको कह दिया था, किसी वजह से जहन से निकल गया या और कोई वजह हुई। हदीस में आता अल-गाइब माअहु उज़्र, कि जो आदमी नहीं है तो उसके पीछे कोई उज़्र समझो कि उसका कोई उज़्र होगा, इसी पर महमूल करो।
बदज़नी मत करो उससे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, क्यों नहीं आया होगा, क्या हुआ। अलगाइब माहू उज़्र ख़त्म कर दो कि ठीक है, बीमार होगा, नहीं आया होगा, भूल गया होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी, कहीं मशगूल हो गया होगा, किसी और जगह गया होगा। अलगाइब माहू उज़्र, किस्सा ख़त्म हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई कि अब्दुर्रहमान तुम हमारे इतने करीबी आदमी हो, हमारे अहले शूरा में से थे, वो अहलुर राय थे, बहुत बड़े आदमी थे वो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी क़ुर्बत थी उनको, और अशरे मुबश्शरा में से हैं। उन्होंने निकाह किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं, तो कोई शिकायत नहीं है इस पर। बल्कि खुशी के मौके पर तो असल मसला ये है कि किसी को पता चले कि भाई किसी मुसलमान की किसी भी किस्म की कोई खुशी है, उसमें निकाह भी खुशी का दिन होता है, तो दूसरों को चाहिए कि इस खुशी में बगैर बुलाए उसको मुबारकबाद दें। अगर वो न बुलावें फिर भी सामने से जाकर उसको मुबारकबाद दें कि भाई अल्लाह मुबारक करे, तुम बच्चा पैदा हो, खुदा तुमको मुबारक करे। उनको कोई और मौका मिला खुशी का, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। और अगर बुला लिया उन्होंने तो अच्छा है। हाँ, खाने में बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, खाने की दावत दे तो ही जाना चाहिए। खाने पर किसी के यहाँ बिन बुलाए मेहमान नहीं बनना चाहिए, और एक आदमी को दावत दी हो तो एक ही को जाना चाहिए। ये उसूल है शरीयत। एक को दावत दी तो ये नहीं कि यार कि एक को कहा है कि पूरे हमारे तो सबको नहीं कहा तो हम नहीं जाएंगे। एक को बुलाया तो एक को खुशी से जाना चाहिए, और सबको कहना है भाई एक की दावत है, और 5 को बुलाया तो 5 को जाना चाहिए। बाकी मुतलब कोई खुशी है तो बिन बुलाए भी आदमी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपको मुबारक करें। और गमी है तो मुसलमान का मुसलमान पर हक़ है कि उसके गम में उसकी ताज़ियत करें। इंतकाल हो जावे उसके जनाजे के पीछे जावे, उसकी तदफीन तजहीज़ में शिरकत कर लें। अगर बीमार हो जावे तो उसकी इयादत करें, बगैर बुलाए चला जावे। जैसे उसमें तो जाते ही जाते हैं, कोई बीमार होता है सुना तो आदमी फ़ौरन इयादत कर लेता है। और ये चीज़ें जो हैं सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं है कि कोई रिश्तेदार बीमार पड़े तो इयादत करें, या कोई रिश्तेदार की शादी हो तो हम शादी में शरीक हों, बल्कि ये मुतलक इस्लामी भाई का, इस्लाम की निस्बत से मुसलमान भाई का मुसलमान पर हक़ है कि उसको सलाम करें, सलाम करें तो जवाब दें, बीमार पड़े इयादत करें, मुसीबत में आवे ताज़ियत करें, इंतकाल हो जावे उसके जनाजे में पीछे जावे, उसकी कोई खुशी है मुबारकबाद दें। ये इस्लामी हुकूक़ हैं जो इस्लामी मुआशरे में बता। तो सारी शिकायतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई शिकायत किसी को बाकी नहीं रहेगी। इसलिए गुजारिश है कि इन चीज़ों को सुन्नत पर लाने की कोशिश करें। वलीमा भी हैं, अगर सुन्नत के मुताबिक कर सकते हैं तो करें, वरना ऐसी चीज़ को छोड़ दें जिसमें गुनाह गालिब आ जाता हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमों में मुख्तलिफ़ किस्म है। एक मौके पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से जब निकाह हुआ तो आपने पूरे मदीना की दावत दी, सब लोगों को खाना खिलाया। और एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुछ नहीं पकाया, सफ़र में थे आप, सफ़र में निकाह हुआ। निकाह की कितनी आसानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल से समझा रहे हैं कि सफ़र में थे, सफ़र में ही निकाह कर लिया, और उसी सफ़र में वापसी में रुखसती कर ली और वलीमा कर दिया। दूसरे दिन सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जिसके पास जो है वो लेकर आ जाओ। तो कोई पनीर लाया, कोई घी लाया, कोई खजूर लाया, जो जिसके पास अपने तोशे में था लेकर आया। ज़मीन में गड्ढा खोदा गया और उसमें एक चमड़ा रख दिया गया, जानवर का चमड़ा होता है वो दबागत दिया हुआ, उसको रख कर फिर वो पनीर, घी और सारी चीज़ों को, खजूर को अंदर रख कर उसको अच्छी तरह से हिला दिया गया। तो ये एक हलवा तैयार हो गया, हलवा जैसा बन गया, पनीर भी है, घी भी है, खजूर भी है उसमें, तो एक हलवा तैयार हुआ। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लो भाई अपनी माँ का वलीमा खा लो। तो कितना आसान बनाकर इसको बताया कि हर आदमी की आसानी से ज़रूरत पूरी हो जाए। इस वक्त हम देख रहे हैं हमारे यहाँ अल्लाह का फजल था, पीछे 15 साल की लड़की है, 18 साल का, 19 साल का लड़का है, निकाह हो गया, रहने का घर ने मेड़ी पर ऊपर कमरा बना दिया और इनका मसला हल हो गया। या नहीं था, किराए का कमरा रख लिया, 4-5 बच्चे उसी में हो जाते थे, आधी पौनी ज़िंदगी गुजर जाती थी किराए के घर में ही। इस वक्त तकल्लुफ़ात शुरू हुए हैं और ये तकल्लुफ़ात जो हैं कोई खैर की चीज़ नहीं है। हम इस पर खुश न हों, ये खुश होने का मकाम बिल्कुल नहीं है कि फरावानी के साथ माशाल्लाह बड़े बड़े घर बन गए हैं और अब लड़की वाले फर्नीचर दे रहे हैं और दूल्हा बहुत खुश हो रहा है, फूले ने समा रहा है, और लड़के की तरफ से बड़ी बड़ी दावतें हो रही हैं और बहुत फरावानी है। वल्लाह कह रहा हूँ कि ये फरावानी जो है वो कोई खुशी का मौका नहीं है। इस तरह की फरावानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा अख्शा अलैकुमुल फ़क़्र,
کہ مجھے تمہاری فقیری کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ. اس فقیری میں تو دنیا پر حکومت کی ہے صحابہ نے, اسی فقیری میں تھے دنیا پر حکومت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, جب تک حیات رہے مدینے میں کوئی پکا گھر نہیں تھا, پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا, پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا, اور روزانہ میلوں کی رفتار سے اسلام پھیل رہا تھا. اور مدینے کی معاشرت یکساں تھی, کھانا پینا پہننا اوڑھنا, غریب اور امیر کا پتہ نہیں چلتا تھا کھانے پینے سے, اس کے صدقہ خیرات سے پتہ چلتا تھا کہ اتنا مالدار آدمی ہے, ورنہ ان کے کھانا پینا یکساں تھا. حضور نے فرمایا مجھے تمہاری فقیری کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ, بلکہ مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے گی اور پھر تم تنافس کرو گے, ریس لگاؤ گے, اس نے بڑا گھر بنایا تو اس سے بڑا یہ بنا رہا ہے, اس نے ایلیویشن ڈیزائن یہ بنائی ہے تو دوسرا اس سے اوپر جا رہا ہے, اور اس نے کمرہ ایسا سجایا ہے تو تیسرا اس سے آگے جا رہا ہے, اور اس نے ایسی پلنگ بنائی تو دوسرا بھائی اس سے بہتر بنا رہا ہے. حضور یہ فرما رہے تھے کہ تم اس میں تنافس کرو گے اور پھر تم اسی میں ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے قومیں ہلاک ہو گئی. تو اس لیے یہ چیزیں کوئی خوشی کی نہیں ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے, ہاتھ جوڑ کر گزارش, سمجھدار گھروں میں بھی کہ بھائی لڑکی والے فرنیچر بنا کر دیں, یہ جہیز نہیں تو اور کیا ہے, یہی تو جہیز ہے کہ جہاں لڑکی کے ذمے چارانہ بھی نہیں تھا, چارانہ بھی نہیں تھا. اگر باپ با استعداد ہے, اپنی لڑکی کو داماد کو ہدیہ دینا چاہ رہا ہے تو کوئی ایسی چیز ہدیے میں دے جو مستقبل میں جا کر ان کو کام لگے. باقی یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ دیکھا دیکھی ہے, اور آگے جا کر یہی جو ہے جہیز جب بنے گا تو پھر لڑکیاں 25 سال کی ہوگی, نکاح نہیں ہو پائیں گے. 30 سال کی لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہوگی اس لیے کہ باپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ نہیں ہوگا جو اپنی بیٹی کا نکاح کرا سکے. اس لیے ذرا سنبھلنے کی ضرورت ہے. ابھی ابتدا ہو رہے ان چیزوں کی, اور شادیوں کے جو خرچے ہیں, عالیشان منڈپ لگانا اور پھر منڈپوں پر تخت بنا کر اس پر لڑکے لڑکیوں کو بٹھانا, کیا یہ مسلمانوں کے لیے زیبا ہے؟ جس معاشرے میں یعنی اس لڑکی کو اس کے قریبی غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کروایا ہے, آج شادی کے نکاح کے پہلے دن ہی اس کو شوکیس میں بٹھا کر سارے اجنبیوں کو دکھایا جا رہا ہے. کچھ حیا باقی ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہماری غیرت بھی زندہ ہے یا مر چکی ہے کہ اس کو شوکیش کی تو شو پیس ہی بنایا اس کو, تو آج اس کو سجا کر ایک تخت پر بٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو حیا کا پیکر بنایا تھا کہ حیا کا پیکر ہے یہ, اس کی آواز تک کا پردہ قرار دیا تھا. ارے بلکہ اسلامی نظام میں جو ہے عورت وہ غیر مسلم عورت سے بھی پردہ کرے گی, صرف مرد سے نہیں. مسلمان مرد سے پردہ کرے گی, لیکن غیر مسلم عورت چونکہ اس میں حیا نہیں ہوگی, اس میں شرم نہیں ہوگی, اور یہ مسلمان عورت کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال کو اجنبی مردوں کے سامنے بیان کرے گی. اس وجہ سے کہا کہ یہ صرف مرد سے نہیں بلکہ اس عورت سے جس کے پاس اسلام نہیں ہے, اس عورت سے بھی پردہ کرے گی, جہاں اس کی حیا کو اتنا زیادہ اجاگر کیا گیا تھا. اس لیے ضرورت ہے, اور یہ 2-5 لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف علماء کے ذمہ کام نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہیں وہ عام فریضہ ہیں, امت کے تمام افراد کے ذمہ, اور اللہ پاک اس کے بارے میں سوال کرے گا. قیامت کے دن ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا. حدیث پاک میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر آدمی راعی نگران ذمہ دار ہیں, اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کا قیامت میں سوال ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آئے گا نافرمانیوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ, کیا نیک لوگ بھی اس عذاب سے متاثر ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, دنیا میں تو ان کو بھی عذاب ہوگا, کہ ان نافرمانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے جب عذاب آئے گا تو ان پر بھی آئے گا. اس لیے کہ ذمہ داری تھی ان کو روکنے کی ذمہ داری تھی. اور جو بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی جس کا تذکرہ ہے کلام پاک میں, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل والی جو آیتیں ہیں کہ بنی اسرائیل پر جو لعنت ہوئی اس کی وجہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون, کہ وہ ایک دوسروں کو روکتے نہیں تھے جب وہ گناہ کرتے تھے, اور یہ ان کا فعل بہت برا تھا. اللہ کا لبئس ما کانوا یفعلون, کہ یہ ان کا فعل جو ہے وہ بہت ہی برا ہے, کہ روکتے نہیں ہیں. اس لیے ہم سب کے ذمے ہیں
کہ इन चीज़ों पर नकीर करें, मोहब्बत से समझावें, बहुत समझावें, भाई को, बहन को, भतीजी को, भांजी को, नानी को, दादी को, दादा को समझावें, चचा हैं तो चचा को, मामू हैं तो मामू को समझाएंगे। और अगर वो हमारे समझाने के बाद नहीं मानते हैं तो हम ऐसी जगह पर शिरकत नहीं करेंगे, हम इसके मुकल्लफ हैं। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अब इजहार नाराज़गी करेंगे उनसे इस वजह से, इसमें कोई हरज नहीं है। और इस वजह से अगर वो नाराज़ होते 100 बार हो जावे, अगर इस वजह से वो नाराज़ हो रहे हैं तो 100 बार नाराज़ हो जावे, इसमें कोई हरज नहीं। हाँ, हमारी किसी कोई ज़ाती गरज की वजह से ना हो, उसमें हमारे नफ्स का हिस्सा ना हो, अल्लाह के लिए है तो हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है। और अगर किसी से दुश्मनी होगी तो खुदा के लिए कर लेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर ने बाद में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, शायद बदर के मौके पर आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझकर आपको छोड़ दिया कि मेरे बाप हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर तू मेरी तलवार के नीचे उस दिन आता तो मैं तुझे बेटा समझ कर न छोड़ता, इसलिए कि उस दिन तो खुदा का दुश्मन था। उस दिन खुदा की दोस्ती अल्लाह के लिए है, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, कि अल्लाह ही के लिए है। हाँ, हम समझाएंगे, कोशिश करेंगे, और फिर अगर नहीं हो रहा है तो ऐसी शादी में, ऐसी वलीमे में शरीक होने के हम मुकल्लफ नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। और ऐसी दावत पर न जाने में कोई हरज नहीं है कि जहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलाफ हो, हराम काम हो रहे हैं, शरीयत सुन्नत के खिलाफ काम हो रहे हैं, शरीयत सुन्नत के खिलाफ। यहाँ दिलजोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ अल्लाह नाराज़ हो रहा है, कि जहाँ अल्लाह नाराज़ हो रहा है। हाँ, हम खूब उनकी दिलजोई करेंगे, अल्लाह ने इस्तेदाद दी है तो दीगर मौक़े, साल भर में बहुत से मौक़े आते हैं जिसमें हम उनसे मुलाकात कर लेंगे, मौका है हदिया दे देंगे, मौका है तो खाना खिला देंगे, मौका है उनके घर जाकर खा लेंगे। लेकिन ऐसी मौके पर, ऐसी शादी में, ऐसे वलीमे में या ऐसे खुशी के किसी प्रोग्राम में हम शरीक नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि हम अल्लाह के बंदे हैं। रिश्तेदारी तो हमारी बाद में इनसे हुई है, पहले तो अल्लाह के बंदे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इस वजह से हम शिरकत नहीं कर सकते, माजूर हैं। इसलिए गुजारिश आप हजरात से इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए। बहुत सी मरतबा बयानात में चीज़ें आती हैं, पर्चों के ज़रिए से, जुमा में रसूमात और इसके उन्वान से आती हैं, लेकिन अब ये चीज़ें रस्म के तौर पर नहीं रही हैं, बल्कि इसमें हराम शामिल हो चुका है। इसलिए ऐसी चीज़ों में शामिल होना, हम मालूम करें उलमा से, मुफ्तियों से, कि हमारा यहाँ ऐसी जगहों पर जाना, शरीक होना कहाँ तक सही है। इसलिए गुजारिश है, अव्वल नंबर पर तो हम इसकी कोशिश में लग जाएं। सिर्फ इतना काफ़ी ना हो कि हम बच जावें, बल्कि कोशिश में लगे, क्योंकि हमारा अखलाकी फरीज़ा, दीनी फरीज़ा भी है। एक दूसरों के साथ खैरख्वाही करें, भलाई करें और भलाई और खैर के कामों में ताउन करें। इसलिए कोशिश करें अपने ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में जहाँ निकाह हो रहे हैं, आगे से इसको सादा करें, इतना पैसा बचावें। आज गैर मुस्लिम कौमें जो हैं, कौमी सतह पर नियम बना रही है, उसूल बना रही है शादी ब्याह के, कि खर्चे कम हों, और जहेज़ को ख़त्म करने के वो अभियान चला रहे हैं जो गैर मुस्लिम हैं। और बाज़े वो कौमें जो मुसलमान हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा दीनदारी और इल्म नहीं है, वो ये कर रहे हैं। और जहाँ कहीं पहले से कुछ नहीं था वहाँ शुरू हो रहा है, जहाँ कुछ नहीं था पहले से वहाँ शुरू हो रहा है। इसलिए अल्लाह के लिए गुजारिश है, आप हजरात इसको तबीयत पर लें, खाली तबसरे के तौर पर न हो कि कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं। हर आदमी अपने बस की कोशिश कर ले तो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह पाक इन चीज़ों को ख़त्म करेगा। अभी भी हमारे यहाँ खैर गालिब है, अल्लाह का फजल है कि लोगों में सुनने मानने का जज्बा है। लेकिन जब इज्तिमाई तौर पर कोई काम होता है तो उसके असरात बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। इसकी हम सब मिलकर कोशिश करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।